अधिवास जेहेतु प्रभुर पाद केमती चारि जुगरे जीवन मुक्ति देइछि ताले कपिल जेतबेले प्रभु पाद को धौत करिबा पय ब्रह्मा चिंता कले तुषार कणिका प्राय नख कोणे पाद को पाइला ना गोटाए बिंदु रही नख कोण रे गोटाए विराट नदी रे रूपांतरित हो गला जहा पावन क्षेत्र बाकु ये विश्व ब्रह्मांड गंगा चिर प्लाविनी सरस्वती गंगा बोली स्वीकार कली तेणु भगवानंकर नख कोणरू गंगांकर उत्पत्ति हेथिबारु ताकु विष्णुपति बोली स्वीकार करा जाए अरे विष्णुपति 11 रस गोता गोता तही उचिता आवश्यक ताले गंगा सेदिन प्लावित हेले ब्रह्मा किंतु पद धौतमा करि पारिले कारण अहंकार अछि जे पर्यंत आम भितर अहंकार अछि आमे प्रभु को पाइबानी चालिले वामन रूपी भगवान बलि द्वार निकट रे पहुंचिले भवत भिक्षाम देहि बोली उच्चारण करूछम भिक्षाम देहि राजा भिक्षाम देहि कहले भिक्षा दियो हे दया करी राजा किछि भिक्षा प्रदान करो राजा मु सुनिली अनेक दिन अनेक बेले अनेक समय आपण जणी महाज्ञानी महादानी भिक्षा दान करूछु तेणु मु जणी ब्राह्मण रूपी एतिकी बेले जणे भृत्य आसिला कहला हे ब्राह्मण देवता कोन मागु छंती कोंतु देबी जहा मागी कोन मु देबी तते कोन मु मागीबी जाके तो राजा दब मुनि ना बलि आसिले देखिले ब्राह्मण नमो ब्रह्मण्य देवाय हृदय जगद्धिताय कृष्णाय हे गोविंदाय नमो नमः सतधृति भवना भूर्भु कालदन्नम क्षौणिनम उपदन्नम शररमर सरिति पट्टिका केतुदन्नम ना गण ना सुप्रिया हम कटक रे आस्थिलु हां और सुप्रिया मैडम कर प्रभु सत्यनारायण सर्वरिष्ठ खंडन पूरी रो आसंती कोन दगना अरुणा दळे अरुणा मांकर प्रभु कल्याण करम तो सर्वरिष्ठ खंडन करी मनस्कामना पूर्ण करम तो बोल आनंदे कबार बोलो सत्यनारायण मनस्कामना पूर्ण करम तो सर्वरिष्ठ खंडन करम तो बोल आनंदे कबार सत्यनारायण कर पार कृपा प्राप्ति हो बोल आनंदे कबार परिवार वर्ग सुखीनो शांति भवतु बोल आनंदे कबार ताले हे बापा मान ज्ञानी मान पादरे जतबळे ब्रह्मा पद धौत करिवार समर्थ अर्जन कले ना अर्जन करि पारिले ना तो सज्जन प्रभु कृपा कर चाली छंती द्वार रे देखिले बलि आसी छंती जड़े ब्राह्मण प्रणाम ज्ञापन कले ब्राह्मण अरे कपिल ब्राह्मण को प्रणाम कले कौन लाभ हबो कोई किछि लाभ नै आज्ञा मु अनेक ब्राह्मण को प्रणाम करते आज्ञा काई किछि लाभ नै मु जो ब्राह्मण को देखिबी मुनिया मारी बेले बेले तोड़े गड़ी दिबी आज्ञा दिन पर लाभ तो ब्राह्मण को प्रणाम कले सज्जन लाभ कौन हबो मन रख अरे दया करी कहंतु सुन आज्ञा पहले लक्षानि गोदानानि सहस्राणि शिवं सदा एक ब्राह्मण
ଦର୍ଶନେ ମନେ ରଖ 100 ଧେନୁ ଦାନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ 1000 ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ 1000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଥରୁଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ବାବା ତତୋଧିକ ପୁଣ୍ୟ ସିନା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। କାହିଁକି କପିଳ କହିଲୁ? ସାର୍ କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହବ? ହଁ ସାର୍ ମତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଲାଭଟା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଲାଭ କେମିତି? ମନେ ରଖ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ? ୟାର ନିର୍ଯାସ କଣ? ୟାକୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ପେଶା ପେଶା କହିଲେ କୋଟି ଜନ ମହାର୍ଜିତଙ୍କ ପାପ ବିପ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଦୋକାନିକ ସତା ସମ୍ବସ୍ତରେ ଲଭ୍ୟତେ ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ବାପା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ଯେତିକି ଜଣ ମୋ ମା ବସିଛ ମନେ ରଖ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଣାମ ଟିଏ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ସେ ପ୍ରଣାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭାଗବତ ମା କହିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଣ୍ଡେ ମୋ ଆହାର ଥରୁଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେବେ ମାନେ ଜାଣିବେ ଦେବତା ମାନେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛ ଟିକେ ନାକିରେ ଏ ରହ। ଖାଇବା ମିଳିବ ଆଉ। ଅରେ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଏମିତି ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିଦେଲେ କାଲି ଖାଇବାଟା ଅପସନ୍ ମିଳିବ। ଆରେ ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ କୁହାଯାଏ ସାର୍ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟଂ ଭାନୁ ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟଂ ରୁଦ୍ର ଉପଚାର ପ୍ରିୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନଂ ପ୍ରିୟ। ସାର୍ ମୁଁ ପୁରାଣରେ ପଢିଛି ଗାଈ ଫିଟିଲେ ଖାଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠିଲେ ଖାଇବ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରା ଏ ସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ସର୍ଜନ ଏ ରହ, ମୁଁ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚଷା କି? ଏ ରହ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ ଜନ୍ମ ନାମ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜମୁଚ୍ୟତେ ବେଦାଭ୍ୟାସ ଭବେତ୍ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ କଥା ହୁଏ ତ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଜନ୍ମ ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣମ ଜ୍ଞେୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାନ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେତେ ବସିଛ ଜନ୍ମ ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣମ ଜ୍ଞେୟ। ଗୋଟାଏ କୁକୁର ପେଟରୁ କୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ? ଛୁଆ ଗୋଟାଏ ଗାଈ ପେଟରୁ କୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ? ଗାଈ ଛୁଆ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ଛୋଟିଆ ବେଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଖାଲି ପଇତା ପକେଇଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ତା ନୁହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସଂସ୍କାର ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଧି ଅଛି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଯିବା ସାଡ଼କୁ। ତାହେଲେ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ବଳି ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ। ରାଜା ଦାନ ଦେବ ତ? ତୁମେ ତ ରାଜା ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛ ହେଲେ ସତ୍ୟ ନ କଲେ ମୁଁ ଦାନ ମାଗିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖରେ ଧରଇଲେ ନିରାଶ କପିଳ ପାଲା ଭିତରେ ତର୍ଜମା ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସତ୍ୟବାଦ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଧାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାହାଘର ହବ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଧାରଣ କରିବେ। ବଡ ଶଙ୍ଖ ଥିଲା ମୋ ବାହାଘରେ ବଡ ଶଙ୍ଖ ଆମେ ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯାହା ଦେଖିଛେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସବୁ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ପୁରେଇ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଧାରଣ କରି କାହିଁକି ସତ୍ୟବାକ କରାଯାଏ?
ପାଲା ପାଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପାଲା ନହେଲେ ହବନି ଛାଡ଼ ଟିକେ କହିବା ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଳ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି କପିଳରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନୋହିଲେ ଭ୍ରମ নহিলে হব হব পারে নহিলে ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ଭଳିଆ ହାତ ଉଠେଇଲେ ନାଇଁ ରେ କପିଳ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମର ବିଧାନ ଅଛି ର ଆଉ ସଡ଼କୁ ଯାନା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଶଙ୍ଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଧାରଣ କରିଏ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଅଗ୍ର ଭିତରେ ଯେ ମକ୍ଷିକା ବିଷେଣ মক্ষিকা বেছেন এবে মক্ষিকা বেছেন গুরুদেব জল বিন্দু ধরা সাই নহবা কারণে কারণ ଯେତେବେଳେ ଜଳଟା ବାହାରକୁ ଗଲାନି ଗୋଟାଏ କୁଶାଗ୍ରରେ କ୍ଷତ କରିଦେଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଖିଟା କଣା ହୋଇଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମା ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କଲେ ଯାହା ମାଗିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି ହେ କଣ ମାଗିଲେ କଣ ମାଗିଲେ ନା 3 ପାଦ ଭୂମି দেব হে রাজা মাগুছি বিপ্র হে রাজা আউ কিছু দরকার নাই কইলে মাত্র 3 পাদ ভূমি দব স্যার 4 পাদ মাগিলে 5 পাদ মাগিলে 2 পাদ মাগিলে 3 পাদ হসিলা বলি কইলে মাগিছিলে দেই থামতি এ রাজ্য সদন এ রাজ্য সদন যদি মাগি থাম তো রাজ্য সদন দেই থাম রাজা রাজ গাদি দেই থাম বাড়ি সব দেই থাম ঐশ্বর্য বিত্ত সব দেই থাম ইয়ে 3 পাদ ভূমি মাগুছ কলা জেনে ইচ্ছা কর ব্রাহ্মণ পরা পাদ স্থাপনে সে মোরা পাদ স্থাপন ଯୋଉଠୁ ଇଚ୍ଛା ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ନେଇଯାଅ କୁନି ପାଦ ବିଶ୍ୱ ପାବନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ବାପା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଇଏ ଭୂଭାଗଟାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲେ হে হে চমকি পড়িলে রাজা কইলা ইয়ে পৃথিবীটা আচ্ছাদিত করিবার সমর্থ আউ কাহার দ্বিতীয় নভমণ্ডল আচ্ছাদিত হেলা মা ইয়ে জানিলা ইয়ে ভাবগ্রাহী বিশ্ব পাবন ঠাকুর কইলা প্রভু জামায়া দেবে অগো কাহু জানিব নর ছার কাহু জানি নর ছার জানিবে নর জামায়া দেবতা ମାନଙ୍କୁ ଅଗୋଚରୀ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ସମର୍ଥ କାହାର ଅଛି କପିଳ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଉ ପାଦ ନାହିଁ କି ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏତିକି ବେଳେ ଇଏ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ରୁ ଏକ ପାଦ ଉଭା ହେଲା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆର୍ତ ଭାବେ ନାଭି କମଳରୁ ଗୋଟାଏ ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ପାବନ ଠାକୁର ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ପ୍ରତି କପଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ଆଉ ଜାଗା ଦେଖା
ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ବଳି କହିଲେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୋର জীব জীবন সে মোর জীব জীবন তো বাংরিরে বলি শরণ মরে ধর কারণ বাংরিরে বলি চরণ মতে কর হারণ প্রভু কর হারণ পদাঙ্গুলি বলে শরণ মতে কর হারণ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶୁଛି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସମର୍ପିତ ହେଇ ମସ୍ତକଟା ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଦଟା ରଖ ବିଶ୍ୱ ପାବନ ଠାକୁର ବଳିଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଦଟାକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ ପାତାଳ ଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି ବଳି ତ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ନେବିନି ତାହେଲେ କପିଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଧାର କରି ରାଜା ବଳି ସିନା ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ হে 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 ସାର୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଦ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲା